Hi dears, welcome all of you to the English online class. We completed 3 lessons from Unit 2. That means 1 story and 2 poems. Also, we completed all the activities related to Unit 2. Today, we are going to study the 4th and the last lesson of the 2nd unit. This is a story and its name is The Little Round Red House. From the title of the story, we can assume this is related to a house. Which type of house is it? It is little, that means small, round in shape and red in color. First, we can read the introduction of the story. People explore the world for experience and knowledge. But sometimes the best experiences are right under their noses and they are unaware of it. Here is an experience of a little boy who explored his surroundings to find out a little red round house. People explore the world for experience and knowledge. ഈ ലോകത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് എന്തിനാണ്? അവർക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അറിവ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും. എക്സ്പ്ലോർ മീൻസ് പര്യവേഷണം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാവൽ ത്രൂ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവേഷണം നടത്തുക നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ ആളുകൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ഓരോ വേൾഡിനകത്ത് ഓരോ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതാണ്. അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയും നോളജിന് വേണ്ടിയാണ് അവരോരോ അന്വേഷണങ്ങളും നടത്തുന്നത്. But sometimes the best experiences are right under their noses and they are unaware of it. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് വിരൽ തുമ്പിനടുത്ത് തന്നെ കാണും, പക്ഷെ അവർ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. Here is an experience of a little boy who explored his surroundings to find out a little red round house. ഇത് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അദ്ദേഹം അത് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണ്. എന്താണ്? ഒരു ലിറ്റിൽ റെഡ് റൗണ്ട് ഹൗസ് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ആ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് വിവരിക്കുന്നത്. The story is written by Caroline Sherwin Bailey. Then we can read about Caroline Sherwin Bailey in textbook in page number 74. Caroline Sherwin Bailey was an American writer of children's literature. She was born in Hoosick Falls, New York, and attended Teachers College, Columbia University, from where she graduated in 1896. Her stories for children include Boys and Girls of Colonial Days in 1970, Broad Stripes and Bright Stars in 1919, Hero Stories in 1919, and The Little Rabbit Who Wanted a Red Wings in 1945. In 1947, her book Miss Hickory won the Newbery Medal. That's about Caroline Sherwin Bailey. We can go to the main lesson. All of you take your English textbook and turn page number 74. On a cold, rainy and windy Saturday in October, a little boy was bored. He went down to the kitchen for his mother was reading the newspaper and he said, Mom, I don't know what to do. I'm bored. On a windy, rainy and cold Saturday in October. ഒക്ടോബറിലെ ഒരു തണുപ്പുള്ള മഴയുള്ള കാറ്റുള്ള ഒരു ശനിയാഴ്ച സാറ്റർഡേ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് അവന് ഭയങ്കരമായി ബോർഡായി. ദറ്റ് മീൻസ് ഗെറ്റിംഗ് ബോർ, വിരസത തോന്നി. ഹി വെന്റ് ഡൗൺ ടു ദ കിച്ചൺ വേർ ഹിസ് മദർ വാസ് റീഡിംഗ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കും പറയുക? അമ്മയോടായിരിക്കുമല്ലോ പറയുക. So, here also the little boy went down to the kitchen. കിച്ചണിലേക്ക് ചെന്നു. എവിടെ? എന്തിനാ?
where his mother was reading the newspaper. അമ്മ അവിടെ കിച്ചണിൽ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ഇന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, ആ കുട്ടി വിളിച്ചു. ഹി സെഡ്, മം, അമ്മയെ വിളിക്കുക, മോം, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഐ എം ബോർഡ്. ഞാൻ അങ്ങ് ആകെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Here the boy was bored. He wanted to see his mother. So she went to the kitchen and said to his mother, he was bored. He has nothing to do. His mother looked up from her paper and smiled. Why don't you draw a picture with your new crayons? His mother looked up from her paper. കുട്ടിയുടെ അമ്മ പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖം ഉയർത്തി, എന്നിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു, കേട്ടിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, വൈ ഡോണ്ട് യു ഡ്രോ എ പിക്ചർ വിത്ത് യുവർ ന്യൂ ക്രയോൺസ്? പുതിയ കുറച്ച് ക്രയോൺസ് വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പടം വരച്ചുകൂടാ? Then the boy replied, I already drew 100 pictures. He said, I am bored. ഞാൻ ആ ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ച് 100 ചിത്രങ്ങളെങ്കിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു. Well, why don't you read one of your new library books? She suggested. Then her mother replied another suggestion. What was the another suggestion of his mother? Why don't you read one of your new library books? കുറേ പുതിയ ലൈബ്രറി ബുക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എന്താ വായിക്കാത്തത്? എന്താ വായിച്ചൂടെ നിനക്ക്? നിനക്ക് ഒരുപാട് പുസ്തകം വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് അതൊന്നും വായിച്ചൂടെ? Then the boy replied, I already read all of my books 1,000 times. ആ വാങ്ങിത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ 1000 തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. I am bored, he said. Again he said he was bored. അവൻ വളരെയധികം വിരസത ഉണ്ടായതാണ്. 1000 times വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു എന്നറിയിക്കുന്നതാണ് 1000 times എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then the mother gave another suggestion. How about playing with your toys? She said. നിനക്കത് നിന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് കളിച്ചൂടെ? നിനക്ക് ബോറടിക്കുന്ന സമയം നീ കളിക്കണം. മറ്റുള്ള നിന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, അത് വെച്ച് കളിച്ചൂടെ? Then the boy replied, I already played with 1,000,000 toys. 1,000,000 ടോയ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി പ്ലേഡ്, ഞാൻ ഇതുവരെ അത്രയും 1,000,000 ടോയ്സുമായിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഐ ആം ബോർഡ്. Then also he is bored. Most of the time mothers don't like it when their children say they are bored. സാധാരണ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അമ്മമാർക്കും അങ്ങനെയല്ലേ? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അമ്മയെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്താ ദേഷ്യം വരും. അതുപോലെ എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു എപ്പോഴും പറഞ്ഞാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം മദേഴ്സ് ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വേർ ദെയർ ചിൽഡ്രൻ സേ ദേ ആർ ബോർഡ്. അമ്മമാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഐ വാസ് നെവർ ബോർഡ് വെൻ ഐ വാസ് യുവർ ഏജ്. ഉടനെ അമ്മ പറയുകയാണ്, ഐ വാസ് നെവർ ബോർഡ്, എനിക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. വെൻ ഐ വാസ് യുവർ ഏജ്, ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളപ്പോഴേ എനിക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ദേ സേ ദോ ദിസ് കോൺ ബി ട്രൂ, ക്യാൻ ഇറ്റ്? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ വയ്യ നിനക്ക് ബോറടിക്കുന്നു എന്ന്. എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ, ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രായത്തിലായിരുന്ന ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. എനിക്കിപ്പം നിനക്ക് ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് മദർ തോട്ട് ഫോർ എ ബിറ്റ്. ഒരു നിമിഷം ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു. And then she said, I remember one day when I was your age and I was bored. പെട്ടെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. One day when I was your age, ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രായത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ I was bored. എനിക്ക് ബോറടിച്ചൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. My mother, that means your grandmother, sent me out to search for the stranger's little house. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ബോറടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ, അതായത് നിൻ്റെ അമ്മുമ്മ, സെൻഡ് മീ ഔട്ട്, എന്നെ വെളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു, ടു സെർച്ച് ഫോർ ദ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ്, അപരിചിതമായ ഒരു ചെറിയ വീടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇഫ് യു ലൈക്ക്, നിനക്കിഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഷീ ടോട്ട് മീ ടു ഡു. നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ അമ്മ, അതായത് നിൻ്റെ അമ്മുമ്മ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ബോറടിച്ച സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട്
പറയാം. The little boy looked up. His mother was bored once. That was interesting. The little boy looked up. അവന് അതിശയമായി. അവൻ അമ്മയെ തന്നെ നോക്കി. His mother was bored once. എൻ്റെ അമ്മയും ഒരിക്കലും ബോറടിച്ചിരുന്നോ? That was interesting. അവന് ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ട് തോന്നി. She said, first you need to put on your raincoat and your hat and your scarf and your mittens and your boots. Then you need to go outside. And then you need to walk up the block and down the block and around the block to look for that little house. അമ്മ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഓൺ യുവർ റെയിൻകോട്ട്. ആദ്യം നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ നിൻ്റെ റെയിൻകോട്ട് ഇടാം, ആൻഡ് യുവർ ഹാറ്റ്, നിൻ്റെ തൊപ്പി വെക്കണം, ആൻഡ് യുവർ സ്കാർഫ് കെട്ടണം, ആൻഡ് യുവർ മിറ്റൻസ് മീൻസ് കയ്യുറകൾ, ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയില്ലേ, കയ്യുറകൾ ധരിക്കണം, ആൻഡ് യുവർ ബൂട്ട്സ് കാലിൽ ഇടണം. ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. റെയിൻകോട്ട് വേണം, തൊപ്പി വേണം, സ്കാർഫ് വേണം, മിറ്റൻസ് കയ്യുറകൾ വേണം, ആൻഡ് ബൂട്ട്സ്. ഇത്രയും നീ ധരിക്കണം ആദ്യം. ദെൻ യു നീഡ് ടു ഗോ ഔട്ട്സൈഡ്. എന്നിട്ട് നീ പുറത്തേക്ക് പോകണം. ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു വാക്ക് അപ്പ് ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ? നീ സഞ്ചരിക്കണം. നീ എവിടേക്ക് നടന്നു പോകണം? ഈ അപരിചിതമായ ഈ ഹൗസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ അപ്പ് ദ ബ്ലോക്ക്, അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കും, ഡൗൺ ദ ബ്ലോക്ക് താഴേക്കും, അറൗണ്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ്. ആ ലിറ്റിൽ ഹൗസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ ഹൗസ്? ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആസ്ക്ഡ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ലിറ്റിൽ ഹൗസാണ്? ചെറിയ വീട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വീടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് with no windows and no doors, a chimney on top and a star in the middle, she said. It's a little round red house. അതെങ്ങനെയല്ലേനോ, ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെ ചുവന്ന വീടാണ്. ഇനി അതിന് എന്തൊക്കെ? വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ഇല്ല, ജനലുകളില്ല, ആൻഡ് നോ ഡോസ്, വാതിലുകളില്ല, എ ചിമ്നി ഓൺ ദ ടോപ്പ്, മേലിൽ ഒരു ചിമ്മിനിയുണ്ട്, ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ, മധ്യഭാഗത്തായിട്ടൊരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ഹെർ. അമ്മ ലുക്ക് ഫിക്സ്ഡ്. സ്റ്റേർഡ് മീൻസ് ലുക്ക് ഫിക്സ്ഡ്ലി, തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ഹെർ. അമ്മയെ തുറിച്ചു നോക്കി. ഐ നെവർ സേ എ ഹൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിഫോർ. ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീട് ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. വെർ ഇസ് ഇറ്റ്? അതെവിടെയാണ്? ഹിസ് മദർ സെഡ്, ഐ കോണ്ട് ടെൽ യു. അമ്മ പറഞ്ഞു, ഐ കോണ്ട് ടെൽ യു, എനിക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല, നീ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഞാൻ പറയത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു കീപ് യുവർ ഇയേഴ്സ് ഓപ്പൺ and your eyes open and you look hard, you should find it not too far from here. You won't even need to cross the street. അമ്മ പറഞ്ഞു, ഐ കോണ്ട് ടെൽ യു, എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു കീപ് യുവർ ഇയേഴ്സ്, നിൻ്റെ ചെവികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആൻഡ് ഓപ്പൺ യുവർ ഇയേഴ്സ് ഓപ്പൺ, നിൻ്റെ ചെവികൾ തുറക്കുക, ആൻഡ് യുവർ ഐസ്, നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക, ഐസ് ഓപ്പൺ, ആൻഡ് യു ലുക്ക് ഹാർഡ്, നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക, നോക്കുക, ശരിക്കും നോക്കുക. യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് ടു ഫാർ ഫ്രം ഹിയർ, ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ നിനക്കത് കണ്ടെത്താൻ കിട്ടും. അതായത് നിൻ്റെ ചെവികളെ തുറന്നു വെക്കുക, കണ്ണുകൾ തുറന്നു വെക്കുക, നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക. വർക്ക് ഹാർഡ്, ലുക്ക് ഹാർഡ് മീൻസ് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഇവിടെ നിന്നും വളരെ അധികം ദൂരത്തല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ്. യു വോണ്ട് ഈവൻ നീഡ് ടു ക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. അവരുടെ ആ സ്ട്രീറ്റ്, ആ അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ബ്ലോക്ക്, അതൊന്നും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിനക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്, ഹി സെഡ്. ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കും. ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്, ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. ഹി ബണ്ടിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ഹിസ് റെയിൻകോട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് ഹാറ്റ്, his scarf and his mittens and his boots.
പെട്ടെന്ന് ബണ്ടിൽ അപ്പ് മീൻസ് വെയർ ധരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ റെയിൻകോട്ടും ധരിച്ച് തൊപ്പിയും വെച്ചു സ്കാർഫും കിട്ടി മിറ്റൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ബൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവൻ റെഡിയായി ആൻഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ് എ ചിമ്നി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. ഈ ലൈൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹി സെറ്റ് ഔട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ് എ ചിമ്നി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. ഇത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ള ഈ വീട് തിരക്കി പോകാൻ അവൻ തയ്യാറായി. ഹി വാക്ക് ഡൗൺ ഹിസ് ലോങ് ബ്ലോക്ക് all of the way to the corner. He saw white houses and blue houses and yellow houses and green houses. Then he saw a red house. He walked down his long block. അവരുടെ ആ ബ്ലോക്ക് അത്രയും പ്രദേശത്തെ താഴേക്ക് അവൻ നടന്നു. All the way to the corner. ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും അവൻ തിരഞ്ഞു. He saw white house, ഒരു വെള്ള ഹൗസ് കണ്ടു, ആൻഡ് ബ്ലൂ ഹൗസ് നീല ഹൗസ് കണ്ടു, ആൻഡ് യെല്ലോ ഹൗസ് മഞ്ഞ ഹൗസ് കണ്ടു, ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസസ്. ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹി സോ എ റെഡ് ഹൗസ്. അവസാനം അവൻ ഒരു റെഡ് ഹൗസ് കണ്ടു. There it is, he cried. There it is, ഇതിവിടെയാണ്. He cried മീൻസ് ഇവിടെ കരഞ്ഞു എന്നല്ല, ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. But wait, പക്ഷേ ഒന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുണ്ട്. ദ ഹൗസ് വാസ് സ്ക്വയർ നോട്ട് റൗണ്ട്. പക്ഷേ ആ കണ്ടുപിടിച്ച ഹൗസ് റെഡ് ഹൗസാണ്, പക്ഷേ അതെന്താണ്, സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ്, റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ല. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ചിമ്മിനി, അതിന് ചിമ്മിനിയുണ്ട്. ഓൾ റൈറ്റ്, ബട്ട് ഓൾസോ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ്. പക്ഷേ ചിമ്മിനിയുണ്ട്, ഒരുപാട് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം. അത് ഒരുമിച്ചാണ് പറയുക വാക്ക്. ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് മീൻസ് ധാരാളം വിൻഡോസ് ഉണ്ട്, അതായത് ധാരാളം ജനാലകളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ഡോർ, അതിന് ഡോറും ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ഡോർ ടു, അതിനൊരു ഡോർ കൂടിയുണ്ട്. ഹി കുഡ് ടെൽ ഇഫ് ദർ വാസ് എ സ്റ്റാർ. പക്ഷേ അവിടെ ഹി കുഡിൻ ടെൽ, അവന് ഒരു സ്റ്റാർ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവനവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി നോക്കി, സ്റ്റാർ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദ വിൻഡോസ് ഹാഡ് കർട്ടൻസ് ഓൺ ദ ഇൻസൈഡ്. ജനാലകളിലെല്ലാം അകത്ത് കർട്ടനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് കോൺ ബി ഇറ്റ്, അതായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. അമ്മ പറഞ്ഞതുമായിട്ടൊന്നും ചില സാമ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഹി സെഡ് and continued his march around the corner, up the long block and to the next corner. അവൻ വീണ്ടും അവൻ്റെ നടത്തം ആരംഭിച്ചു. അറൗണ്ട് ദ കോർണർ, ചുറ്റും ആ ഓരോ മൂലകളും ചുറ്റും നടന്നു. അപ്പ് ദ ലോങ് ബ്ലോക്ക്, നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കോർണർ, അടുത്ത മൂലകളിലേക്ക് പോയി. എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ മുക്കിൽ ഓരോ ഇപ്പം ഡൗൺ ദ ബ്ലോക്ക്, ആ വഴിയുടെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും അവൻ തിരയുകയാണ്. There were yellow houses and brown houses and many colored houses. അവിടെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ വീടുകളുണ്ട്, ബ്രൗൺ വീടുകളുണ്ട്, പല കളറിലെ വീടുകളും ഉണ്ട്. ബട്ട് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദം വാസ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ്, എ ചിമ്നി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. ഈ ഇത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു റെഡ് ഹൗസും അവന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതേ ഇല്ല. ആസ് ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈഡ് വാക്ക് ഫീലിംഗ് പസിൽഡ്, അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അവനൊരു വഴിയുടെ വശത്ത് സൈഡിലായിട്ട് അവൻ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിട്ട് അവൻ നിന്നു. ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ്, അവിടെ നിന്നു, ഒരു വഴിയുടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറി നിന്നു. ദ ലിറ്റിൽ വൈറ്റ് മെയിൽ ട്രക്ക് പുൾഡ് അപ്പ്. മെയിലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വണ്ടി അതിലേക്ക്, മെയിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി അതിലേക്ക് വന്നു. ദ മെയിൽ കാരിയർ പോക്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ഔട്ട്. മെയിൽ കാരിയർ എന്ത് ചെയ്തു? മെയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന അയാൾ വണ്ടി നിർത്തി. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ മുഖമൊന്നും ഉയർത്തി നോക്കി. എന്നിട്ട് അയാൾ ഈ മെയിൽ കാരിയർ ട്രക്കിൻ്റെ ജനാലയിൽ കൂടെ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി. ലിറ്റിൽ ബോയ്, ആർ യു ലോസ്റ്റ്? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കളഞ്ഞു? നീ എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞു നോക്കുകയാണോ? അതെ, നിനക്ക് വഴി
തെറ്റിപ്പോയോ? എന്താ നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വഴിയോരത്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റിയേ? നിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കളഞ്ഞു പോയോ? അതെ, നീ എന്താ, നിനക്ക് വഴിയറിയാതിരിക്കുകയാണോ? നീ വഴിയറിയാതെ ഇവിടെ ഇന്നു പോയതാണോ? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ നോ. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് റിപ്ലൈഡ്, ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഐ ലിവ് അറ്റ് ഐവി റോക്ക് ലെയിൻ, ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ, ന്യൂ ജേഴ്സി. ഞാൻ ഈ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് റോക്ക് ലെയിനിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. എനിക്ക് വഴിയൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല. വഴി തെറ്റിയൊന്നും ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയല്ല. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് അറൗണ്ട് ദ കോർണർ. അതിവിടെ ഈ കോർണറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ. ദ മെയിൽ കാരിയർ സെറ്റ്, നോ യു ആർ നോട്ട് ലോസ്റ്റ്. അപ്പം നിനക്ക് വഴിയൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആസ്ക്ഡ്, ഡു യു നോ വെയർ എവരി വൺ ലിവ്സ് അറൗണ്ട് ഹിയർ? താങ്കൾ മെയിലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളല്ലേ, അപ്പോൾ ഡു യു നോ, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, വേറെ എവരി വൺ ലിവ്സ് അറൗണ്ട് ഹിയർ, ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഓരോ വീടും നിങ്ങൾ മെയിൽ കൊണ്ട് പോകാറില്ലേ? ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ ഹൗസ്. ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഹൗസ് തിരക്കി ഇറങ്ങിയതാണ്. ദ മെയിൽ കാരിയർ സെഡ് പ്രൗഡ്ലി. മെയിൽ കാരിയർ നല്ല ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഓഫ് കോഴ്സ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് മീൻസ് ഷുവർലി, തീർച്ചയായും. ഐ ഡു ലിറ്റിൽ ബോയ്, എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ മെയിലും കൊണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. ദറ്റ്സ് മൈ ജോബ്, അത് എൻ്റെ ജോലിയാണ്. എല്ലാ വീടും എനിക്കറിയാം. വാട്ട് ഹൗസ് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ്? ഏത് വീടാണ് നീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സെഡ്, കുട്ടി പറഞ്ഞു, മൈ മദർ സെൻഡ് മീ ടു ഫൈൻഡ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് with no windows and no doors, a chimney on top and a star in the middle. എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ്? വാതിലുകളുമില്ല, ജനാലകളുമില്ല, മുകളിലൊരു ചിമ്മിനിയും നടുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറുമുള്ള ഒരു ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ലിറ്റിൽ ബോയ്, the mail carrier said, കുഞ്ഞേ, I have been to every house in town, but I have never seen a house like that before. എനിക്ക് ഈ ടൗണിലുള്ള മിക്ക വീടുകളും അറിയാം, ഏതാണ്ട് എല്ലാ വീടുകളും അറിയാം. കാരണം അയാളുടെ ജോലി മെയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പല വീടുകളിലും മെയിലുകൾ കൊണ്ടെത്തിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ വീടും അറിയാം. പക്ഷേ ബട്ട് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ എ ഹൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിഫോർ. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു വീട് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടേയില്ല. ആർ യു ഷുവർ യുവർ മദർ ഈസ് ഇൻ പുള്ളിങ് യുവർ ലൈഫ്? നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ കളിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ? അതെ, അമ്മ കളിപ്പിച്ചതല്ല എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ? നീ അമ്മ ഇനി തമാശ പറഞ്ഞതാണോ, നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് മെയിൽ കാരിയർ ചോദിച്ചു. നോ, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻസേർഡ്, മൈ മദർ വുഡ്ന്റ് ടീസ് മീ. She said she found the same house when she was just my age. So I know it's real. Oh no, അങ്ങനെയൊന്നും ആവത്തില്ല. എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പറ്റിക്കരുത്. ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻസർ, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അമ്മ എന്നെ കളിയാക്കിയതും ഒന്നുമല്ല. മൈ മദർ വുഡ്ന്റ് ടീസ് മീ. എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കളിയാക്കിയില്ല, കളിയാക്കത്തുമില്ല. ഷീ സെഡ് ഷീ ഫൗണ്ട് ദ സെയിം ഹൗസ്. അമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലൊരു വീട് അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെൻ ഷീ വാസ് ജസ്റ്റ് മൈ ഏജ്. അമ്മ എൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിലായപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനൊരു വീട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് റിയൽ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്, അമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ദ മെയിൽ കാരിയർ ഷൂക്ക് ഹിസ് ഹെഡ് സോറോഫുള്ളി ആൻഡ് സെഡ്. മെയിൽ കാരിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല ഒന്ന് കുലുക്കി, സോറോഫുള്ളി, വളരെ വിഷമത്തോടെ തല കുലുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, സോറി, ഐ കോണ്ട് ഹെൽപ്പ് യു മൈ ഫ്രണ്ട്. സുഹൃത്തെ, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ വേ. ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്കായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഡെലിവർ ദ മെയിൽ. അപ്പോൾ മെയിലുകളെല്ലാം എത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു വീട് തിരക്കി പോകാൻ കഴിയില്ല, താങ്കളെ സഹായിക്കാനും കഴിയില്ല. വേവിങ് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് ഹി ഡ്രോവ് ഡൗൺ ദ റോഡ്സ്. അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയി. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ട്രോംഡ് അറൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് കോർണർ ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ബ്ലോക്ക്. ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡൗണിൽ അടുത്ത കോർണറിൽ വളരെ വിഷണ്ണനായിട്ട് ധൃതിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു. അടുത്ത കോർണറിൻ്റെ അടുത്ത മൂലയിലേക്ക് അവൻ ധൃതിയിൽ നടന്നു. എവറി ഹൗസ് ഹാഡ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോർസ്. എല്ലാ വീടിനും എന്തുണ്ട്? വിൻഡോയും ഉണ്ട്, ഡോറും ഉണ്ട്. സോ
സംവെയർ റെഡ്. ചിലത് റെഡ് ഹൗസുകളാണ്, പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്? വിൻഡോയും ഉണ്ട്, ഡോറും ഉണ്ട്. സം ഹാഡ് ചിമ്മിനീസ്, ചിലതിന് ചിമ്മിനിയുണ്ട്. ബട്ട് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദം വാസ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ്, എ ചിമ്നി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. ചിലതിനെല്ലാം മിക്കതിനും ജനലുകളുണ്ട്, ഡോറുകളുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ റെഡാണ്, ചിലതിന് ചിമ്മിനിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ വീട് പോലും ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസായിട്ട് ഇല്ല. വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ്. അമ്മ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകളോടുകൂടിയ ഒരൊറ്റ ചുമന്ന വീടുകളും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. He stopped again to think and looked up to see a police car cruising down the street. He stopped again. അവൻ വീണ്ടും നിന്നു. To think and looked up to see a police car cruising down the street. പതിയെ ഒരു പോലീസ് കാർ വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? നിന്നു. It pulled up, നിർത്തി. Alongside him and a police officer poked her head out of the window. അവൻ്റെ അടുത്ത് പോലീസുകാരൻ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു, പോലീസുകാരൻ ആ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് കാറിൻ്റെ ഡോറിലൂടെ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അവനെ ഒന്ന് നോക്കി. ലിറ്റിൽ ബോയ്, ആർ യു ലോസ്റ്റ്? കുഞ്ഞെ, നീ വഴിതെറ്റി നിൽക്കുകയാണോ? ആർ യു ലോസ്റ്റ്? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട് നീ വഴിതെറ്റി നിൽക്കുകയാണോ? വഴിതെറ്റി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടെത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓ നോ, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് റിപ്ലൈഡ്. ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് വഴിയൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഐ ലിവ് അറ്റ് ഐവി റോക്ക് ലെയിൻ, ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ, ന്യൂ ജേഴ്സി. ഞാൻ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടറിൽ ഐവി റോക്ക് ലെയിൻ താമസിക്കുന്നയാളാണ്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് അറൗണ്ട് ദ ബ്ലോക്ക്. അതിവിടെ ഈ ബ്ലോക്കിലടുത്ത് തന്നെയല്ലേ? ദ പോലീസ് ഓഫീസർ സെഡ്. നോ, യു ആർ നോട്ട് ലോസ്. അപ്പം നിനക്ക് വഴിയൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആസ്ക്ഡ്, ഡു യു നോ വെയർ എവരി വൺ ലിവ്സ് അറൗണ്ട് ഹിയർ? കുട്ടി പോലീസുകാരനോട് ചോദിച്ചു, ഡു യു നോ വെയർ എവരി വൺ ലിവ്സ് അറൗണ്ട് ഹിയർ? താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും അറിയില്ലേ? ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ ഹൗസ്. ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ വീട് തിരക്കി ഇറങ്ങിയതാണ്. I asked the mail carrier and he didn't know where it was. ഞാൻ ഇതിലേ പോയൊരു മെയിൽ കാരിയറോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ അയാൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീടും അറിയില്ല. The officer said, little boy, I know this neighborhood like the back of my hand. The officer said, little boy, കുഞ്ഞെ, I know this neighborhood. എനിക്ക് ഈ അയൽവക്കം മുഴുവൻ അറിയാം. ഇനി പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രേസ്, ഒരു ഇഡിയമാണ്, അതായത് ഒരു പ്രയോഗം. ലൈക്ക് ദ ബാക്ക് ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ്, അതായത് എൻ്റെ കൈയുടെ പുറകുവശം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി അറിയാം എന്നുള്ളതിന് പകരം പറയുന്ന ഒരു ഇഡിയം, അതായത് ഒരു പ്രയോഗമാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പെരുപ്പിച്ച്, അതായത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം, അത്രയും കൂടെ ചേർത്താ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ദ ബാക്ക് ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ്. എനിക്ക് ഈ ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ നന്നായി അറിയാം. ഐ ഡ്രൈവ് അപ്പ് ദീസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദീസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് എവറി ഡേ. ഐ ഡ്രൈവ് അപ്പ് ദീസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദീസ് സ്ട്രീറ്റ്സ്. ഞാൻ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല പ്രാവശ്യം പോകുന്ന ആളല്ലേ. മേക്കിംഗ് ഷുവർ തിങ്സ് ആർ സേഫ് അറൗണ്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ എല്ലാം സേഫാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും പോകുന്ന ആളല്ലേ. വാട്ട് ഹൗസ് ഡു യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ്? നിനക്ക് ഏത് വീടാണ് അറിയേണ്ടത്? ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സെറ്റ്. കുട്ടി പറഞ്ഞു, മൈ മദർ സെൻഡ് മീ ടു ഫൈൻഡ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ്, എ ചിമ്നി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. ലിറ്റിൽ ബോയ്, ദ ഓഫീസർ സെറ്റ്. കുഞ്ഞെ, വീണ്ടും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു, ഐ ഹാവ് ബീൻ പാസ്റ്റ് എവറി ഹൗസ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ ബട്ട് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ എ ഹൗസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിഫോർ. ആർ യു ഷുവർ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യുവർ മദർ സെറ്റ്? കുഞ്ഞെ, I have been past every house in this town, but I have never seen a house like that before. ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ പല പ്രാവശ്യം പോകുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വീടും എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു വീട് ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല. Are you sure that what your mother said? എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ഷുവറാണോ? നീ ഷുവറാണോ? ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ അമ്മ പറഞ്ഞത്? സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓ യെസ്, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻസേർഡ്. അതെ, എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. ഷീ സെഡ് ഷീ ഫൗണ്ട് ദ സെയിം ഹൗസ് വെൻ ഷീ വാസ് ജസ്റ്റ് മൈ ഏജ്.
അമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ അമ്മയും ഇതുപോലൊരു വീട് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. സോ നൗ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് റിയൽ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് സത്യമായി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ദ പോലീസ് ഓഫീസർ സെഡ്, സോറി ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് യു ബഡി. പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ബി ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു മൈ സ്ട്രീറ്റ് പട്രോൾ. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് പട്രോളിങ്ങിനുള്ള സമയമായി, സ്ട്രീറ്റിൽ റോന്തു വിറ്റാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ഞാൻ പോവുകയാണ്. വേവിങ് ഗുഡ് ബൈ ഷി ഡ്രോവ് ഡൗൺ ദ റോഡ്. ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് പോലീസ് ഓഫീസറും യാത്രയായി. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്കറേജ്ഡ്. കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര നിരാശ തോന്നി. കാരണം എല്ലായിടും അരിച്ചു പറക്കി, അങ്ങനൊരു വീട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ 2 പേരോടും ചോദിച്ചു. അവരും അങ്ങനെ ഒരു വീട് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ആകെ നിരാശനായി. ഹിസ് മദർ സെഡ് ഹി വുഡൻറ്റ് ഈവൻ നീഡ് ടു ക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ്, ബട്ട് നോ മാറ്റർ ഹൗ ഹാർഡ് ഹി ലുക്ക്ഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ഹിസ് മദർ സെഡ്, അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹി വുഡൻറ്റ് ഈവൻ നീഡ് ടു ക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല, അത്രയ്ക്കടുത്ത് ഈ വീടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബട്ട് നോ മാറ്റർ, പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, ഹൗ ഹാർഡ് ഹി ലുക്ക്, എത്ര പരിശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ടും, ഹി കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഹൗസ് ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ. അദ്ദേഹം തിരക്കി നടന്ന വീട് കണ്ടെത്താനേ കഴിഞ്ഞില്ല. ദർ വാസ് ജസ്റ്റ് വൺ മോർ ഹൗസ് ടു ചെക്ക്. ഒരു വീട് കൂടി ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സേഴ്സ് ഹൗസ്. ഫെറ്റ്സറിൻ്റെ വീടാണ്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക്. ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അവസാനം താമസിക്കുന്ന ഫെറ്റ്സറിൻ്റെ വീട്ടിലൂടെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ ഹാഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ലോങ്ങർ ദാൻ എവരിവൺ. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ്, ഈ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കാൻ വന്ന് വളരെ കാലം മുമ്പ്, ലോങ്ങർ ദാൻ എനിവൺ, മറ്റാരെക്കാളെ വളരെ കാലം മുൻപേ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്ന ഒരാളാണ്. ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് അഗോ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ദർ ആർ മെനി ഫാംസ് ഇൻ ബ്രിഡ്ജ് വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് ഫാമുകളുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വൺ ബൈ വൺ ദ ലാൻഡ് ഹാഡ് ബീൻ സോൾഡ്. പക്ഷേ ഓരോ ലാൻഡുകളായി വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബട്ട് one by one the land had been sold and houses were built where there had once been fields of Jersey tomatoes and white corn. Years and years ago, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, there were many farms in ബ്രിഡ്ജ്വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് ഫാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവ ഓരോന്നായിട്ട് വിറ്റു. ആൻഡ് ഹൗസസ് വെയർ ബിൽറ്റ്, അവിടെ എല്ലാം വീടുകൾ വന്നു. വേർ ദർ ഹാഡ് വൺസ് ബീൻ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ്, അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ജേഴ്സി ടൊമാറ്റോകളുടെയും, അതൊരു തരം തക്കാളിയാണ്, ജേഴ്സി ടൊമാറ്റോകളുടെയും പിന്നെ വൈറ്റ് കോൺ, വെള്ള ചോളങ്ങളുടെയും ഒരു കൃഷിസ്ഥലമായിരുന്നു അത്. ഈ കൃഷിസ്ഥലം എല്ലാം ഓരോന്നായി കൊടുത്ത് അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തായി, വീടുകളായി. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സേഴ്സ് ഫാം വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ്. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫാം മാത്രം ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി റാൻ എ സ്മോൾ ഫാം, stand and sold the fresh fruits and vegetables he grew in his garden and orchards. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാർഡനിലും പുരയിടങ്ങളിലും ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഒരു ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറിൻ്റെ ഫാം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഫാമുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് പകരം അവിടെ വീടുകളൊക്കെയായി. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാം കൊടുത്തില്ല, അവിടെ പുതിയ ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴവിടെ ഫാമുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇഫ് എവരി വൺ നോസ് വെയർ ദാറ്റ് ഹൗസ് ഈസ്, ഹി ഷുഡ്. ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകളും അറിയാമെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് മാത്രമാണ്, ഫെറ്റ്സറിന് മാത്രമാണ്. എന്താ കാരണം, വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് താമസമായ ആളാണ്. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് റീസൺ, ആ കുട്ടി ആലോചിച്ചു. സോ അപ്പ് ഹി ട്രഡ്ജ് ടു മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സേഴ്സ് ബാൺ ആൻഡ് പിയർഡ് ഇൻസൈഡ്. വളരെ ട്രഡ്ജ് മീൻസ് ക്ഷീണിതനായി, വളരെ ക്ഷീണിതനായി. സോ അപ്പ് ഹി ട്രഡ്ജ് to Mr. Barn. Barn means
ഈ ധാന്യങ്ങളും കൃഷി സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റോർ ഹൗസാണ് ബാൺ. അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ബെറ്റ്സേഴ്സിൻ്റെ ബാണിലേക്ക് ചെന്നു ആൻഡ് പിയർഡ് ഇൻസൈഡ്, ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇനി വീടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാം മാത്രമേ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. കുട്ടി നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലേക്ക് ക്ഷീണിതനായി നടന്നു ചെന്നിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റോർ ഹൗസിൽ ചെന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കി. There was the farmer packing apples into boxes. അവിടെ എന്താണ്, ഒരു കൃഷിക്കാരൻ പാക്കിംഗ് ആപ്പിൾസ് ഇൻ ടു ബോക്സസ്, ആപ്പിളുകളെല്ലാം ബോക്സുകളിലാക്കുകയാണ്. ഹി ലുക്ഡ് അപ്പ്, അദ്ദേഹം നോക്കി. വൈ ഹലോ ഹിയർ യങ് ഫെല്ലർ, ഫെല്ലർ മീൻസ് ഫെലോ, യങ് ഫെലോ. ഈ കൊച്ചുകുട്ടി, നീ എന്താണ് ഇവിടെ, എന്താ കാര്യം, എന്താ വന്നത്, നീ എന്താ ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നത്, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നെക്കൊണ്ട്? കം ഫോർ എ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ആപ്പിൾ സിഡർ. വരൂ, എൻ്റെ ആപ്പിൾ സിഡറിനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വാട്ട് ഈസ് ആപ്പിൾ സിഡർ? ആപ്പിൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നൊരു പാനീയം ആണ് ആപ്പിൾ സിഡർ. ജ്യൂസ് പോലൊരു പാനീയമാണ് ആപ്പിൾ സിഡർ. എൻ്റെ ആപ്പിൾ സിഡർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹി പോർഡ് എ കപ്പ്, അദ്ദേഹം ഒരു കപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ആപ്പിൾ സിഡർ ഒഴിച്ചു. ആൻഡ് ഹാൻഡഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്, കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഡ്രാങ്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളി. ദാഹിച്ച് ഇത്രയും നേരം സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ നടന്ന് വീടന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ക്ഷീണിതനായി ദാഹിച്ചിരുന്ന കുട്ടി അത് കിട്ടിയതും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിക്കുടിച്ചു. ഹണ്ടിങ് ഫോർ ഹൗസസ് വാസ് തേഴ്സ്റ്റി വർക്ക്. ഇങ്ങനെ ഈ വീടിന് വേണ്ടി വീടന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ഒരു അത് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന കാരണം ആകെ ദാഹിച്ച് തളർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദ സിഡർ ടേസ്റ്റഡ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ടാർട്ട്. ടാർട്ട് മീൻസ് എരിവ്. ഈ സിഡർ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്? സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ടാർട്ട്, നല്ല മധുരവുമായിരുന്നു, ടാർട്ട് എരിവുമായിരുന്നു. ഓൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, ഒരേ സമയം എരിവും മധുരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സിഡർ, ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സെഡ്. വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സിഡർ, സിഡർ തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ, ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ? താങ്കൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ? ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഹൗസ്, ഞാനൊരു വീട് തിരക്കി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ്, എ ചിമ്നി ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. മൈ മദർ says you have lived here longer than anybody. എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള മറ്റാരെക്കാളിലും വളരെ കാലം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ആളാണ് താങ്കളെന്ന്. ആൻഡ് ഷീ ഫൗണ്ട് എ ഹൗസ് വെൻ ഷീ വാസ് മൈ ഏജ്. എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ഇതേ പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തോട്ട് യു മൈറ്റ് നോ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾക്കറിയാമായിരിക്കും. എൻ്റെ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച അമ്മ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഇവിടെ എത്തിയ ആളാണ് മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ. അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മിസ്റ്റർ ഫെറ്റ്സർ സ്മൈൽ, അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചു. സീംസ് ടു ബി ഐ റിമെമ്പർ യുവർ മദർ വെൻ ഷീ വാസ് ജസ്റ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഗേൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിൻ്റെ അമ്മയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത്, അതായത് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു, എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. സീംസ് ടു മീ ഷീ കെയിം ടു ഫൈൻഡ് മീ ഓൺ എ ഡേ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടുഡേ. ഇന്ന് നീ വന്നതുപോലെ പണ്ട് നിൻ്റെ അമ്മ ഇതേപോലെ വീട് അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. സീംസ് ടു മീ ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഹൗസ് ട്രൂ. നിൻ്റെ അമ്മ വന്നതും എന്താണ്, ഇതുപോലൊരു വീട് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ വൺ യു ഹാവ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്. നീ വിശദീകരിച്ച പോലെയുള്ള, അതായത് എങ്ങനെയുള്ള വീടിനത്തിലേക്കാണോ നീ ഇറങ്ങിയത് അതുപോലെ വീടന്വേഷിച്ചിൻ്റെ അമ്മ വന്നതായി എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. ആൻഡ് സീംസ് ടു ബി ഐ ന്യൂ ജസ്റ്റ് വെയർ ടു സെൻഡ് ഹെർ. എവിടേക്കാണ് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചതെന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എവിടേക്കാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. The farmer walked outside and pointed to his orchards up on a little hill. The farmer walked outside, പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട്, ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് ടു ദ ഓർച്ചേർഡ്സ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറമ്പ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പ് ഓൺ എ ഹിൽ, അതിൻ്റെ വെളിയിൽ ഒരു ലിറ്റിൽ ഹിൽ, ഒരു ചെറിയ കുന്നുണ്ട്. സീ ദോസ് ട്രീസ്, ആ മരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക. റൺ അപ്പ് ദെയർ ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. നേരെ റൺ അപ്പ് ദെയർ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക.
ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറൗണ്ട്. അവിടെ ചുറ്റും നോക്കുക. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ഫൈൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. അവിടെ നിനക്ക് നീ എന്താണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നിനക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് റാൻ അക്രോസ് ദ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് അപ്പ് ദ ഹിൽ. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് റാൻ അക്രോസ് ദ ഫീൽഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി? അപ്പ് ദ ഹിൽ, ആ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് പോയി. ഷീ സ്റ്റുഡ് അണ്ടർ വൺ ഓഫ് ദ ആപ്പിൾ ട്രീസ്. ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അവൻ നിന്നു. ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അറൗണ്ട്, ഓൾ അറൗണ്ട്. അവൻ ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കി. ദ വിൻഡ് വാസ് ബ്ലോയിങ് എ ഡാൻസിങ് ബ്രീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്ലൂ എ റെഡ് ആപ്പിൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ. ദ വിൻഡ് വാസ് ബ്ലോയിങ്, കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഡാൻസിങ് ബ്രീസ്, ഒരു മന്ദമാരുതൻ വീശുന്ന പോലെ നല്ല ചെറിയ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്ലൂ എ റെഡ് ആപ്പിൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ. പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റത്ത് ഒരു ആപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽ ചുവട്ടിലേക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണു. താങ്ക് ദ ആപ്പിൾ ലാൻഡഡ് അറ്റ് ഹിസ് ഫീറ്റ്. അവൻ്റെ കാൽപാദത്തിനരികിൽ തന്നെ ആ ആപ്പിൾ ഒന്ന് വീണു. Picking it up, the little boy took a closer look. ആപ്പിൾ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ടുക്ക് എ ക്ലോസർ ലുക്ക്. അതിലേക്കൊന്ന് അത് മുഖത്തിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് നോക്കി. എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ്. അതെന്തുപോലെ തോന്നി? ഒരു ലിറ്റിൽ റെഡ് ഹൗസ്, ഒരു ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ്, ചുവന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളൊരു വീട്. അതിന് ജനാലകളില്ല, വാതിലുകളില്ല. ഹി സെഡ്, ടേണിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഷൈനി റൗണ്ട് റെഡ് സർഫസ്. ചുറ്റും നോക്കി എൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന ആ ചുവന്ന റെഡ് സർഫസ്, ആ പ്രതലം അവൻ നോക്കി. എ ചിമ്നി ഓൺ ദ ടോപ്പ്, ഹി സെഡ്, ടച്ചിങ് ദ സ്റ്റെം. ആപ്പിളിൻ്റെ ആ തണ്ടോടുകൂടിയാണ് അത് മരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണത്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു? അത് ആ ആപ്പിളിൻ്റെ തണ്ടിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്? ചിമ്മിനി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിമ്നി ഓൺ ദ ടോപ്പ് ബട്ട് എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ മിഡിൽ. അത് മാത്രം അവൻ കണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിനെ ചിമ്മിനിയായിട്ട് കരുതി. ഒരു ലിറ്റിൽ റെഡ് റൗണ്ട് ഹൗസാണ് വിത്ത് നോ ഡോസ് ആൻഡ് നോ വിൻഡോസ്. ബട്ട് he didn't see a star in the middle. He put the apple in his raincoat pocket and ran all the way home. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്തായാലും ഇത്രയും വരെ എത്തിയല്ലോ. അവൻ ആ ആപ്പിളെടുത്ത് റെയിൻകോട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. മോം മോം, ഹി ക്രൈഡ്. ഉറക്കെ അലറി വിളിച്ചു, അമ്മേ അമ്മേ, ഐ തിങ്ക് ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ അമ്മ പറഞ്ഞ വീട് കണ്ടെത്തി. His mother smiled when he took the apple out of his pocket and handed it to her. അമ്മ ചിരിച്ചു. His mother smiled എപ്പോഴാണ്? when he took the little apple. ആ ആപ്പിൾ റെയിൻകോട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് അമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അമ്മ ചിരിച്ചു. I think you did too, he said. എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നീയും അത് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന്. ഐ തിങ്ക് യു ഡിഡ് ടു. നീയും അത് അങ്ങനെ ഒരു വീട് കണ്ടെത്തും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഷി സെഡ്. എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് റെഡ് ഹൗസ് വിത്ത് നോ വിൻഡോസ് ആൻഡ് നോ ഡോസ് ആൻഡ് എ ചിമ്നി ഓൺ ടോപ്പ്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഒരു ലിറ്റിൽ റെഡ് റൗണ്ട് ഹൗസാണ്, ഇതിന് വിൻഡോസ് ഇല്ല, ഡോർസ് ഇല്ല, എ ചിമ്നി ഓൺ ദ ടോപ്പ്. ബട്ട് വേഴ്സ് ദ സ്റ്റാർ, ഹി ആസ്ക്ഡ്. പക്ഷേ ആ സ്റ്റാർ എന്തിയേ എന്ന് അവൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു. ഷീ പിക്ഡ് അപ്പ് എ ഷാർപ്പ് നൈഫ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ. അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഷാർപ്പായ ഒരു നൈഫ് കത്തിയെടുത്തു. പ്ലേസിങ് ദ ആപ്പിൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് സൈഡ് ഓൺ എ പ്ലേറ്റ്. ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഈ ആപ്പിള് വെച്ചു. ഷീ കട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാഫ്. കുറുകയല്ല, നെടുകയല്ല, കുറുകെ രണ്ടായിട്ട് ആപ്പിളിനെ എന്ത് ചെയ്തു? കട്ട് ചെയ്തു. റൈറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് മിഡിൽ. അതിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആൻഡ് ദർ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ വാസ് എ സ്റ്റാർ. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു സ്റ്റാർ കാണാൻ ഇടയായി. ഓ ഹൗ വണ്ടർഫുൾ! ദർ ഇൻസൈഡ് ദ ആപ്പിൾ ലേ എ സ്റ്റാർ ഹോൾഡിംഗ് 5 ബ്രൗൺ സീഡ്സ്. അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത്, ഓ ഇൻസൈഡ് മിഡിൽ ദ ആപ്പിൾ, മിഡിൽ ദ ഹൗസ്, ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ആപ്പിൾ there lay a star. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഹോൾഡിംഗ് 5 ബ്രൗൺ സീഡ്സ്. 5
ബ്രൗൺ സീഡ്സുമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ഈസ് ടു വണ്ടർഫുൾ ടു ഈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർ isn't it? ഇത്രയും നാളും നമ്മളിതൊന്നും കാണാതെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ടു വണ്ടർഫുൾ, വളരെ അതിശയമായിരിക്കുന്നു, ടു ഈറ്റ് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർ isn't it? ഈ സ്റ്റാർ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ആപ്പിൾ കഴിച്ചത് തന്നെ വളരെ അതിശയമായിരിക്കുന്നു. ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സെഡ് ടു ഹിസ് മദർ, അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. യെസ് ഇൻഡീഡ്, അതെ തീർച്ചയായും. ആൻസേർഡ് ഹിസ് മദർ. ഇതാണ് ആ സ്റ്റോറി. കുട്ടിയുടെ ബോർ മാറി. അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തനുസരിച്ച് അവൻ ശരിക്കും അവൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്വന്തം അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ സ്വയം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ആരെങ്കിലും പറയുന്നതിനേക്കാൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ലെസണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ എക്സാം തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസാണ്. ഇതിലെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തനിയെ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടെത്തി എഴുതുന്ന ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ പോലെയാണ്. പാഠം വായിച്ചിട്ട് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നും തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എഴുതാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് ഈ ബാക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് തനിയെ കണ്ടെത്തി എഴുതി വയ്ക്കുക. അതായത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു തെളിവ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറോ അതൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പ്രധാനം. 20 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നന്നായി വായിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ചൊവ്വാഴ്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്താൻ. ഓക്കെ.